おいしい IT ビジネスニュース。この番組では今押さえておきたい IT やビジネスの最新ニュースを毎朝お送りします。4月16日火曜日、本日は新井彩香がお送りします。OpenAI GPT-4 の日本語特化モデル発表。処理速度が3倍に。OpenAI は4月15日、アジア初の拠点となる東京オフィスの開設に合わせ、AI モデル GPT-4 の日本語特化版を開発したと発表しました。処理速度は3倍としています。拠点開設に合わせて従業員も募集します。また、日本語に特化した GPT-4 のカスタムモデルの提供も開始します。カスタムモデルは日本語のテキスト翻訳と要約のパフォーマンスを向上させており、従来の GPT-4 ターボに比べて最大で3倍速く動作ができるといいます。ファーウェイが 5G ネットワークへの参入拒否をめぐり、ルーマニア政府を提訴。ファーウェイはルーマニアの 5G インフラ設備への参入を禁じられたことについて、今年初め、同国政府を提訴しました。2021年、ルーマニア政府はセキュリティ上の懸念から、ファーウェイの 5G 通信ネットワーク開発への参加を禁じました。同社はこのことについて不服を申し立てています。ルーマニア大統領は以前、ワシントンの支援を受け、ファーウェイとその他中国企業を禁止する法案に署名しました。2月には、ルーマニアの国防最高評議会が、ファーウェイの認可申請を却下するなど、その姿勢をさらに強めています。サントリーとアビータ、飲食店向けアバター接客サービスを提供、協業パートナーを募集。アビータ株式会社はサントリーホールディングス株式会社との共同出資により、アバターダイニングラボ有限責任事業組合を設立しました。アバターダイニングラボ有限責任事業組合は、アバターや AI 技術を活用した飲食業界の DX 推進を目指し、飲食店に向けたアバター接客サービスを提供します。アバター接客サービスを提供することで、外見や性別、年齢、場所などの制限なく働ける環境づくりを実現し、新たな働き方の提供によるスタッフの負担軽減、および採用の解決、少人数での多拠点対応による省人化で人手不足の解消を目指します。NTT が大規模言語モデルに文章視覚情報から理解する視覚読解技術を確立。NTT 版 LLM 生成 AI 鼓に採用。NTT は大規模言語モデル LLM によって文章視覚情報も含めて理解する視覚読解技術を実現しました。実験において文書画像を提示しながらあらゆる質問への回答を行う人工知能の実現への可能性を示唆する結果が得られており、デジタルトランスフォーメーションにおけるコア技術として期待されています。活用シーンとしては、文章検索、スクリーニングを行う業務、専門文献の読書補助など、オフィス作業や日常生活における人の認知が必要なシーンにおいて活用が期待されています。Google One の VPN 機能が廃止へ。理由は使われなかったため。Google One で VPN 機能を利用している加入者は、インターネット接続を保護する別の方法を探さなければならなくなりました。Android オーソリティが報じたように、Google は先週、一部の Google One 加入者に電子メールを送り、VPN 機能を2024年末までに廃止すると伝えました。このメールによると、Pixel 7以降の Pixel スマートフォンでは、今後も VPN 機能を利用できるといいます。それでは本日のピックアップニュースです。本日はサントリーとアビータが飲食店向けアバター接客サービスを提供というニュースをお届けしましたが、アバターの種類について改めてご説明と、アバター接客のメリットデメリットについて掘り下げてみたいと思います。まずは 2D または 3D アバターについてです。
IT の分野において、アバターとはインターネット上で仮想空間でユーザーの分身として作成されるキャラクターのことを指します。髪型や服装、肌や目の色、性別、身長まで細かく設定ができることが多いです。二次元の画像で構成された 2D アバターと立体で表現された 3D アバターがあります。一般的にアバターというとこちらを指す場合が多いです。続いてロボット型のアバターについてです。近年ではユーザーの分身として遠隔から操作ができる現実空間でのロボット型アバターも誕生しています。視覚的に動作を伝えるヘッドマウントディスプレイ、手先に物の感触を伝えるグローブ、人の動きや感触を認識する動作認識センサーなどを装着した状態で分身であるロボットを遠隔操作して活用します。ロボットを介して自分が現地にいるように作業や業務、そしてコミュニケーションができるのが特徴です。これらの前提を踏まえてアバター接客のメリット、そしてデメリットについて深掘りをしていきたいと思います。24時間365日の対応の可能性、そしてコスト削減、さらにカスタマイズされたサービス提供、これらのメリットが想定されています。カスタマイズされたサービス提供について具体例をお伝えしますと、例えば外国人観光客には多言語対応、特定の顧客グループには専門的なアドバイスを提供など、ニーズに合わせてパーソナライズされた体験を提供することが期待されています。一方デメリットとしては、AI とロボットアバターを組み合わせた際の感情の欠如、技術的な限界とエラー、さらに個人データとプライバシーの問題、これらのことが挙げられるかと思います。特に個人データとプライバシーの問題に関しては、特にデータ保護規制が厳しい地域では、個人データの安全性やプライバシーの保護が重要な懸念事項となってきます。さらに近年の導入事例といたしましては、ローソンでは未来型店舗グリーンローソンにおいてアバター接客サービスのアバコム、イオンモールにおける AI サクランなどなど様々な企業が導入をしてきましたが、今回ご紹介したサントリーとアビータの取り組みにおいては、運用や導入の全面的なサポートが受けられるということなので、非常に心強いなぁと感じました。以上、本日は新井彩香がお送りしました。このチャンネルは毎朝6時30分に更新です。アプリからチャンネルをフォローすると IT やビジネスの最新ニュースが毎朝インプットできます。ぜひフォローしてお聞きください。The News, ayer a las 10:20 de la mañana p.m. アメリカのグーグルがデジタル広告の配信でヤフーの取引を制限した疑いがあるとして、公正取引委員会がグーグルに行政処分を出す方針であることが分かりました。グーグルはヤフーに対し、検索エンジンと検索連動型広告の配信システムを提供しています。関係者によりますと、グーグルは2015年頃、ヤフーが取引先のポータルサイトに配信していたモバイル用の検索連動型広告について配信をやめるように求め、ヤフー側も受け入れたということです。公正取引委員会は独占禁止法に違反する疑いがあるとして調査していて、近く再発防止を求める行政処分をグーグルに出す方針だということです。Continuando la transmisión de Última Hora Caracol, ayer a las 7:18 de la mañana a.m. Lo que es imposible y por lo tanto estamos dependiendo de que llueva. El punto crítico en donde se tomarán decisiones definitivas es cuando los embalses tengan una capacidad de almacenamiento de agua del orden del 27%. Racionamiento de agua en Bogotá. Caracol Radio informa. 7.3 continúa hoy el racionamiento de agua en la capital, sectores que van a tener corte, María Paula Pineda.
La medida hoy aplica para la zona número 5 que comprende las localidades de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, San Cristóbal, Santa Fe y Tunjuelito. En total son 614 barrios y 6 localidades entre el río Tunjuelo y la calle 78 Sur, entre las carreras 15 y 27L, entre la avenida Caracas y el límite oriental de la ciudad, entre la calle 32 Sur y la diagonal 67 Sur, entre la carrera 10ª Este y el límite oriental de la ciudad, entre la diagonal 67 Sur y la calle 87A Sur, y entre la diagonal 7ª Sur y la calle 32 Sur, entre la carrera 3ª y la transversal 12 Este. Recordemos que el corte de agua irá desde las 8 de la mañana de hoy, lunes 15 de abril, y se extenderá hasta las 8 a.m. de mañana, martes 16. Siguiendo con noticias de la capital, la policía entregó detalles del hallazgo de un cuerpo con signos de violencia en un taxi en el occidente de Bogotá. Julián Matiz. Según la información de la policía, los hechos ocurrieron en la localidad de Engativá, en la calle 80 con carrera 102 en el barrio Villas de Granada. Directamente el coronel Ronald Mariño, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó más detalles. Es hallado un cuerpo en un vehículo taxi. Eso se da por informaciones al 123, en el cual la patrulla de vigilancia verifica el estado de esta persona. Al parecer se encuentra sin vida. En este momento las autoridades están verificando los videos de las cámaras de seguridad, están recolectando información y a esta hora este punto de la ciudad continúa con un cerramiento mientras adelantan las investigaciones. Gracias, Julián. Denuncian la incursión de grupos armados en espacios de participación comunitaria en Granada, Antioquia. Mayra Arbeláez. La Mesa de Derechos Humanos del Oriente de Antioquia denunció intimidaciones de presuntos integrantes de grupos armados ilegales que estarían irrumpiendo en los espacios de participación comunitaria, esto en el municipio de Granada. Y es que según la denuncia, el abandono del Estado lo están pagando caro los niños, jóvenes y adultos, esto por las intimidaciones de los ilegales. Piden garantías de seguridad y mayor permanencia del ejército y la policía en el territorio. Recordemos que el oriente antioqueño fue una de las subregiones que más vio deteriorada su seguridad en los últimos años por cuenta de los homicidios y las extorsiones. Son las 7:05 de la mañana. Deis Vázquez a juicio por las chuzadas a Laura Ojeda, que es la actual pareja de Nicolás Petro, el hijo del presidente José Andrés González. Daizuris Vázquez es una de las testigos principales en contra de Nicolás Petro en el caso de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y va a juicio porque presuntamente ella pagó 22 millones de pesos para chuzar los teléfonos de Laura Ojeda, la actual pareja de Nicolás Petro, con la ayuda de uniformados de inteligencia de la Policía Nacional. La audiencia de acusación formal quedó programada para el 21 de mayo a las 10 de la mañana ante el Juzgado Quinto de Conocimiento de Barranquilla. Hay que recordar que en febrero pasado un juez de Barranquilla excluyó el delito de violación de datos personales en el principio de oportunidad que le fue otorgado a Daizuris Vázquez. La Fiscalía incluyó ese delito sin ofrecer verdad y reparación a Laura Ojeda, que es víctima en este caso. Hoy inicia la visita a Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cristina Navarro. Hasta el próximo 19 de abril estará en nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El propósito de la visita es observar los impactos de las distintas formas de violencia en la situación de los derechos humanos, con especial atención a las dimensiones étnico-raciales y de género. Para ello se enfocará en dos aspectos principales: la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y la seguridad ciudadana desde la perspectiva de las diversas manifestaciones de violencia y la respuesta estatal ante esta problemática. La delegación tiene previsto visitar Bogotá y los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. Irán insiste en que no busca aumentar la tensión en Oriente Medio y asegura que el ataque contra Israel fue necesario, proporcional y dirigido a objetivos militares, es lo que aseguran, para crear capacidad de disuasión. Estas son declaraciones del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Nasser Kanani. La directora de la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona llegó hasta Aracataca y está confirmando que tiene interés en establecer alianzas de aprendizaje para jóvenes lectores de Colombia. Heiner Escobar. La directora llegó al territorio, entre otros temas, para asistir a eventos de fundaciones que expresan el legado de Gabriel García Márquez en el país. Asimismo, para conocer la tierra del papá del Nobel, desde donde buscará establecer alianzas para impulsar la lectura en los jóvenes. Neus Ballesteros, directora de la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona.
Estamos hablando de cómo poder conectar a nuestros, sobre todo al futuro, ¿no? de la sociedad, que son nuestros pequeños lectores de un lado y del otro, ¿no? Entonces, gracias a las tecnologías, supongo que rápidamente podremos inventar algún programa para que los niños de acá y de allá puedan compartir. Ahora se deberá materializar administrativamente esta idea con la Caja de Compensación Familiar y así trabajar entre los dos países. Son las 7:08 de la mañana. Están escuchando 6 AM por hoy de Caracol Radio. Feliz comienzo de semana. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en redes sociales como @Caracol Radio. De RCN Radio, ayer a las 6:25 de la mañana p.m. Las noticias de la hora en RCN Radio. El director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Omar Prías, anunció que el gobierno nacional aún no descarta un racionamiento de energía en el país por los bajos niveles de los embalses. Hasta el momento, hoy, con este sol tan interesante en el que estoy acá, pues es posible que el racionamiento sea una opción. Puede darse sin ninguna duda, pero no es la condición que esperamos que nos resulte, dijo el director de la CREC. En ese mismo sentido, aseguró que se buscará que las diferentes medidas que se tomen no afecten el precio final que paga el consumidor en materia de energía. A su turno, el ministro de Minas y Energía, Omar Camacho, confirmó que desde Semana Santa Colombia no exporta energía por los bajos niveles de embalses. Todas las medidas se han venido adoptando, dijo, frente al posible racionamiento de energía que podría presentarse. Este jueves 18 de abril, el Congreso sesionará de forma virtual debido a que los edificios en los que funciona la sede del Legislativo, ubicados en el centro de Bogotá, se quedarán sin agua ese día por cuenta del racionamiento anunciado por la administración local. Y por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció sanciones para quienes en medio del bajo nivel de los embalses despilfarren el agua. Estados Unidos anunció este lunes que no renovará una licencia temporal que había aliviado desde octubre pasado las sanciones al sector petrolero y de gas de Venezuela. Según Estados Unidos, la decisión se basa en la falta de avances en los acuerdos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro para la celebración de elecciones libres y justas este año. A propósito, la Superintendencia de Sociedades anunció que fue aprobado el proceso de reorganización de PDVSA Gas S.A. Sucursal Colombia, con el fin de que continúe el desarrollo de sus negocios en el país, entre los que se encuentra la venta de gas en los próximos años. Por su parte, el gobierno reveló que está a la espera de posibles sanciones de Estados Unidos a Venezuela para avanzar en el proyecto de compra de gas al vecino país. Ecopetrol está en un plan para buscar gas disponible, dijo el ministro de Minas, tras conocerse la decisión de las supersociedades de permitir la reorganización de la filial de PDVSA en Colombia. El Partido Liberal anunció su apoyo a la reforma pensional del gobierno, Petro, bajo las condiciones de lograr un acuerdo de umbral de 2.3 salarios, aumentar el subsidio para los estratos 1 y 2 y que sea otra entidad aparte de Colpensiones la que administre el ahorro de los colombianos. Tras radicar oficialmente su renuncia, la comisión que estudia la apelación de la reforma a la salud, el senador Germán Blanco pidió que su puesto sea reemplazado por un congresista de oposición. La Fiscalía adoptó medidas frente al informe de las Naciones Unidas sobre la implementación del acuerdo final de paz con las FARC. Entre las medidas, la Fiscalía anunció que aumentará su presencia regional para investigar y sancionar los delitos asociados a la corrupción y el narcotráfico a nivel local. La DIJÍN señaló que por ahora no se haría efectiva la extradición a Colombia del estadounidense Timothy Livingston, implicado en un caso de explotación sexual de menores en Medellín. Estamos haciendo un acercamiento con el gobierno de Estados Unidos para mirar la ruta a seguir, porque hasta el momento no existe un convenio para extraditar ciudadanos norteamericanos, dijo la DIJÍN. Azoleche manifestó su inquietud ante la situación actual del sector lechero y solicitó al gobierno una intervención efectiva para abordar la crisis que enfrenta el gremio por la disminución del consumo de leche a nivel nacional. La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el aumento en los casos de desnutrición infantil en La Guajira, los cuales según la entidad ya se acercan a los 650 en lo que va corrido de este año. El expresidente Álvaro Uribe dijo que la propuesta del presidente Gustavo Petro sobre una constituyente podría constituirse en un golpe de Estado. Por su parte, congresistas de la oposición advierten que Petro está calcando el modelo dictatorial de Venezuela al pretender sacar adelante una constituyente. La prensa deportiva habla de un posible interés del Napoli de Italia por el defensor central de la selección Colombia, Davinson Sánchez, porque en el club de la Serie A estaría dispuesto a pagar 20 millones de euros. El desarrollo de estas y otras noticias todos los días de 4 a 10 de la mañana en la FM de RCN Radio con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. 24 de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludos desde Blue Radio. Las generadoras térmicas de energía están salvando esta mañana al gobierno de un apagón
que es el término que por primera vez se analizó en una cumbre en la Casa de Nariño, esas térmicas que funcionan con gas y carbón, los combustibles que no le gustan al presidente Petro, que son los que amanecen, esas térmicas, las que amanecen prendidas a su máxima capacidad para evitar el racionamiento ante el bajísimo nivel de los embalses en Colombia, que no están produciendo, no están pudiendo producir la energía hidroeléctrica. El gobierno reconoce, así es por primera vez, que el racionamiento está entre las opciones. Si no comienza a llover cuanto antes, lo reconocen el ministro de Minas, Andrés Camacho, y el director de la CREG, que es esa Comisión de Regulación de Tarifas de Energía, que estuvo acéfala, que todavía sigue sin miembros en propiedad y que es la que debe tomar las medidas para enfrentar el tema del apagón, del posible apagón. Ambos, gobierno y CREG, que en teoría es una comisión independiente, saben que el racionamiento es claro una posibilidad, pero el gobierno dice ahora estar confiado en que no lleguemos a ese escenario porque va a comenzar a llover según el pronóstico del Instituto del Gobierno, que es el IDEAM. Esta semana, mañana miércoles y jueves, habrá lluvias leves y aisladas, pero la semana entrante comenzará a llover, o debería comenzar a llover de una manera más intensa hasta mayo, y ahí terminará la transición del fenómeno del Niño y pasaremos a lluvias intensas del fenómeno de la Niña. Esta es la esperanza del gobierno. En junio serían los ciclones tropicales, lluvias especialmente en la región andina y en el Caribe, y esta será la tabla de salvación del gobierno. Desde Semana Santa el gobierno también suspendió la venta de energía a Ecuador, por lo que ese país amanece hoy, martes, en racionamiento de energía, porque están viviendo también allí los más bajos niveles de sus embalses, sumado a que infortunadamente para ellos, Colombia ya no les venderá energía, no por lo menos hasta cuando estemos nosotros en nuestra propia crisis. El racionamiento de Ecuador, dice allí el gobierno del presidente Noboa, será temporal y por regiones. Bienvenidos, vamos a hablarle del tema de racionamientos, porque también estamos agravando la situación del agua en Bogotá. La Asociación Colombiana de Ingenieros le pide al gobierno Petro fijar una meta de ahorro diariamente. De momento no hay ninguna campaña, salvo alguna petición aislada de los funcionarios públicos. Dicen los ingenieros que es urgente ahorrar más del 5% diario para salir con éxito, con vida, de este fenómeno del Niño. Bienvenidos, ya les voy a hablar de la situación especialmente en dos regiones, Santander y la zona andina, en la capital del país. Hoy es el turno 6 del racionamiento, incluyendo Soacha. Desde hoy también comienzan las multas para el que lave carros con manguera, o está prohibido lavar fachadas, o para quien riegue el jardín con agua potable. Multas que irán hasta 1.200.000 pesos, dependiendo si somos reincidentes o no. Esta mañana hay problemas con un tubo del acueducto en Usme o Soacha. Ya les contaré de la situación porque se está agravando. Fuera de eso, de que Soacha tiene hoy, está en el turno 6, amanecen con un tubo roto allí en el sur de Bogotá. Hablando de Ecuador, el presidente Petro suspendió la reunión que tenía prevista en una cumbre de gabinetes bilaterales con el presidente de Ecuador en rechazo a lo sucedido con la Embajada de México en Quito para la captura del ex vicepresidente Jorge Glass. El gobierno amanece con buenas noticias en el Congreso. Lograron allí convencer a los liberales de apoyar la reforma pensional, una nueva mayoría que les impidió anoche hundir la reforma pensional, que era la propuesta de la senadora Norma Hurtado, que ya había hecho lo mismo con la reforma a la salud. Después de una reunión de 3 horas en la Casa de Nariño, que terminó con los senadores del Partido Liberal apoyando la reforma, eso sí con 3 ajustes. El umbral de cotización obligatorio en Colpensiones pasa de 3 a 2.3 salarios mínimos, se mantiene el subsidio para pensiones en estratos 1 y 2 y que sea una entidad diferente a Colpensiones la que administre los ahorros del Estado. Es la condición que pusieron los liberales, armando una nueva mayoría, reconfigurando el mapa político del Congreso. La pregunta es si hubo o va a haber mermelada, algo de clientelismo para los liberales que ahora se vuelven a sumar al gobierno para evitar, repito, el hundimiento de la reforma a la salud. El otro triunfo ocurrió en la Cámara de Representantes, en donde anoche aprobaron en segundo debate la reforma a la educación convertida en un derecho.
El proyecto ahora pasa al Senado y tendrá que tramitarse antes del 20 de junio, que es la fecha clave para entender las carreras en las que está el ministro del Interior, el hombre que maneja la política del gobierno. Hablando de salud, esta mañana siguen las larguísimas colas en Audifarma, que es el dispensario, la droguería, en la que no le entregan las drogas a muchos colombianos. Están allí muchas EPS involucradas, hay filas de 4 o 5 horas y especialmente el drama de muchas personas que tienen que rogar para que les entreguen los medicamentos recetados por los médicos. Dice Audifarma que es un tema de sistemas y que no es un tema que tiene que ver con la intervención de la CPS la semana pasada. Audifarma es el gran dispensario, no solo el de Colsanitas, sino también el de la nueva EPS, el de Salud Total, el de Compensar, el de Asmed Salud, el de Allianz Salud y el de Sanitas, en donde reemplazó a Cruz Verde. Por eso el drama hoy para los medicamentos es para millones de personas. La gente está desesperada, comenzó a protestar y a bloquear vías exigiendo medicamentos. Bienvenidos, tenemos historias para compartir con ustedes. Ya les voy a contar también del trino de hace algunos minutos del presidente Gustavo Petro, hablando por primera vez de la avioneta que utilizó de un contratista del Estado que ha sido premiado en los últimos meses. Se llama Pedro Contecha, que puso la avioneta para viajes de campaña de Gustavo Petro. El presidente Petro lo compara con la financiación que hubo desde Colsanitas para partidos políticos. Se refiere a una plata que pusieron 70 millones de pesos para el Centro Democrático. Dice el presidente Petro que se llama la ley del embudo y que a él le resulta imposible consignar un gasto de campaña porque lo hizo cuando técnicamente todavía no estaban en los 3 meses previos a las elecciones del 2022. Ya les voy a contar de ese contratista, Pedro Contecha, que puso una avioneta para el presidente Gustavo Petro, en ese momento candidato, y ha recibido después inmensos premios del Estado colombiano. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy es el Día Mundial de la Voz, es el Día contra la Esclavitud Infantil y es el Día de los Emprendedores. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El racionamiento es una opción, puede darse sin ninguna duda, pero no es la condición que esperemos que no resulte. La CREG no descarta un racionamiento de energía en Colombia. El gobierno nacional les pidió a las térmicas operar al máximo de su capacidad. El país está a 2 puntos de la línea roja en los niveles de los embalses que abastecen a las hidroeléctricas. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, se aferra a los pronósticos del IDEAN en medio de la crisis de los embalses. Tenemos buenas noticias, creemos que vamos a tener lluvias muy pronto durante esta semana, así que con el concurso de todo el país, de industriales, del comercio, de entidades educativas y el ejemplo también del gobierno nacional, creemos que las semanas que vienen van a ser muy importantes para superar el fenómeno del Niño. La directora del IDEAM, Gislian Echeverry, y el pronóstico de las lluvias. A partir del día miércoles, el día jueves empieza otra vez a instalarse esa temporada de lluvias, ya pasa esta oscilación que está causando esta sequía esta semana de abril y esperamos que ya para el resto del mes, según las predicciones climáticas, el comportamiento sea de acuerdo a lo normal de la climatología, esto es decir, de acuerdo a la época de lluvias que se esperaría para abril, mayo y junio. El nivel de los embalses en Colombia está en el 29% de capacidad. Por eso el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que los hogares que consuman más de 22 metros cúbicos al mes van a tener un cobro adicional. Además, anunció multas severas a quienes desperdicien agua, como el lavado de vehículos y contaminación de cuerpos de agua. Vamos a buscar posibles infractores que podrán ser sujetos de multas que pueden llegar a 700.000 pesos o 1.200.000 pesos si hay reincidencia. Hoy 16 de abril inicia el turno de racionamiento 6 a las 8 de la mañana, en donde se encuentran la localidad de Suba y el municipio de Soacha. Finalmente el gobierno obtuvo una victoria y la reforma pensional superó el escollo de la discusión de las ponencias y ahora la plenaria del Senado se abocará de lleno en la votación de su articulado en la tarde de este martes. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Se ha logrado un acuerdo que, creería yo, asegura las mayorías frente a los temas fundamentales. De manera que yo aspiraría que esta semana el país tuviese en el Senado la aprobación de la reforma pensional. La clave de este triunfo, el acuerdo entre el gobierno nacional y 9 congresistas del Partido Liberal, quienes lograron incluir en el articulado la reducción del umbral de cotización de 3 salarios mínimos a 2,5 y que sea una entidad distinta a Colpensiones quien maneje el ahorro de los colombianos. El senador Alejandro Carlos Chacón. Esto no es acompañar al gobierno Petro, esto es acompañar una necesidad y una urgencia de este país que viene manifestando todo
todos los gobiernos. Fue aprobada la reforma a la educación en segundo debate en la Cámara de Representantes. Es la reforma que pone a la educación como derecho fundamental. La iniciativa entonces pasa al Senado. En la plenaria se inició la discusión de la reforma a la educación, en la cual quedaban pendientes 6 artículos. Posterior a su aprobación se pasó a la discusión de un nuevo bloque de artículos nuevos que también avanzó exitosamente. La ministra de Educación, Aurora Vergara. Todas las investigaciones a nivel internacional establecen que la mejor inversión que una nación puede hacer es en la población más pequeña. En ese momento entonces estamos transitando para garantizar ese derecho fundamental. La defensa del grupo Queralty radicó la denuncia ante la Fiscalía por el delito de prevaricato por acción. Además de la denuncia penal en contra del superintendente de salud, se anunció que en las próximas semanas se tomarán otras medidas legales. Que convoquen una audiencia ante los jueces penales con función de control de garantías para que en ese escenario se analice la posibilidad de suspender por la vía de la acción penal el efecto del acto que nosotros hemos denunciado y que consideramos presuntamente manifiestamente contrario a la ley. Responde el superintendente de salud, Luis Carlos Leal. Que la medida que se ha impartido de intervención forzosa administrativa para administrar frente a Sanitas, a Nueva EPS y a SOS tienen toda la argumentación y el sustento jurídico para darse. Hay personas de la tercera edad que están protestando aquí en la sede de Audifarma. Estoy desde las 11 de la mañana aquí reclama a que me entreguen un medicamento para poder sacar a mi esposo de la EPS, de la clínica. Una jornada de protesta se vivió ayer en Bogotá. Los usuarios de Audifarma bloquearon la avenida Boyacá con 53 debido al inconformismo por la demora en la entrega de medicamentos. Según denuncian, no les han entregado sus medicamentos hace más de una semana, lo que por supuesto tiene complicada la situación de salud. Audifarma, que surte de medicamentos a pacientes de la nueva EPS Salud Total, Compensar, Sanitas, Admetsalud y Alianza Salud, dice que son fallas en el sistema. El presidente Gustavo Petro anunció la suspensión del gabinete bilateral con Ecuador que se realizaría el 25 de abril en Ipiales. Esto luego de la polémica respuesta del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien aseguró en una entrevista que no se arrepiente de haber ordenado la irrupción a la Embajada de México en Quito. Why? Invitaré al presidente Manuel López Obrador a comer un ceviche, probablemente podamos comer unos tacos juntos y podamos hablar. Falleció el cardenal emérito Pedro Rubiano Sáenz, fundador del Banco de Alimentos, de la Comisión de Conciliación Nacional y uno de los sacerdotes que más cuestionó los vínculos entre narcos y políticos en Colombia. El padre Ramón Zambrano, director general de Cristovisión. Se recuerda con gran cariño esa confrontación que tuvo con alguno de los presidentes de la República, el presidente Ernesto Samper y la famosa figura del elefante. Era un líder. Estados Unidos retomará las sanciones al sector de gas y petróleo en Venezuela en caso de que no se realicen elecciones libres en el vecino país. Justamente Nicolás Maduro le envió un mensaje al presidente Joe Biden en las últimas horas. Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje: I you Guam, I Guam. I you do Guam, I do Guam. En caraqueño, si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Punto final. En Suacha, donde a las 8 de la mañana comienza el racionamiento de agua, a la medianoche se rompió un tubo madre. De allí el desperdicio de agua hasta las 2:30 de la mañana, pero a esta hora son muchas las familias que amanecen sin el vital líquido. La misma situación ocurrió en el barrio Caldas de la localidad de Bosa. Otro tubo que se explotó, otra fuga de agua y muchísimas familias que amanecen sin el servicio a esta hora de la mañana. Israel pidió nuevas sanciones contra Irán mientras sopesa su respuesta al ataque del sábado. Los ministros de Exteriores de los 27 de la Unión Europea se reúnen por videoconferencia para tratar la situación tras la agresión iraní a Israel. El edificio de la antigua Bolsa de Copenhague, una joya arquitectónica del siglo XVII, ha quedado prácticamente destruido como consecuencia de un incendio cuyo origen se desconoce, que ha comenzado a primera hora de esta mañana. Las labores de extinción del incendio se han visto dificultadas por los andamios que rodeaban al edificio y que han impedido realizar su labor a los servicios de bomberos. La intensidad de las llamas ha provocado la evacuación de parte del edificio del Parlamento y del Ministerio de Economía, que se encuentran cerca del lugar donde ha comenzado el incendio. Arrancó el juicio contra el expresidente Donald Trump con una larga y torpedeada sesión en la que aún no se ha definido el jurado. Este juicio es referente a los dineros que le pagó a Stormy Daniels.
Al finalizar la jornada, el expresidente Trump salió furioso y arremetió especialmente contra el juez colombiano Juan Manuel Merchán. Aseguró que no le permitía ausentarse del juicio el día del grado de su hijo, ni tampoco para asistir la próxima semana a la ronda de argumentos en la Corte Suprema en torno a su reclamo de inmunidad presidencial. La selección Colombia femenina sub-20 hoy tendrá su segunda salida en el suramericano de la categoría que se disputa en suelo ecuatoriano. Se medirá ante la selección de Venezuela. Carla Biancha, una de las grandes protagonistas de la victoria ante la selección de Chile y lo que será esta segunda salida del equipo dirigido por Carlos Paniagua.